गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी अगला टॉपिक स्टार्ट करांगे डिप्रैस्ड क्लासेस मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। तो सब नाल पहला असी करांगे ज्योतिबा फूले जी नूं। ज्योतिबा फूले जी बारे दस्सण तो पहला मैं थोड़ा जिहा बैक दे विच जावांगी, क्योंकि उस वेले 19वीं सदी ਅਤੇ 20वीं सदी के पहले आध विच भारत विच चले अनेकों समाजिक ਅਤੇ सभ्याचारक अंदोलनां विचों एक दलित अंदोलन जिहड़ा ਚੱਲਿਆ ਸੀ, दलित लोगों के उधार लई जिहड़ा अंदोलन ਚੱਲਿਆ ਸੀ उस नाल संबंध रखते हैं। अंदोलन के पहले प्रमुख नेता महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फूले ही सन, जो आप दलित जाति नाल संबंध रखते सन। उन्होंने 19वीं सदी के दूजे अध विच समाज विच ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और उच्चियां जातियां की प्रबलता विरुद्ध जोरदार अंदोलन की अगवाई की। उन्हों के प्रचार ते प्रभाव के सिट्टे वजों दलित जातियां के लोगों विच बड़ी जागृति आ गई। उन्होंने पिछे डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी ने 20वीं सदी के पहले अध विच दलित वर्ग अंदोलन के विकास विच बहुत योगदान दिता। हिंदू समाज विच सदियों तो ही प्रचलित जाति प्रथा कारण सब तो नीवीं जाति के लोगों नाल चंगा सलूक नहीं किया जाता सी। उच्चियां जातां के लोग उन्होंने अछूत, चंडाल, हीन जातियों, आवरण, अतशूद्र, परिहार ये वक्रे वक्रे नामां नाल जोड़ते सन ते उन्होंने बुलाते सन। बेशक प्राचीन काल विच महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के मोढियां ने इन्हों अपने नाल जोड़िया, बट छूत-छात उस तरह ही चलती रही। बहुत सारे जिस तरह कि भगत रामानंद ते पीपा, रविदास, धन्ना, सेन, बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ समाज सुधारक आते आ जो कि इन्हां ही जातियां नाल संबंध रखते हैं। बेशक सिख पंथ ने आके इसका खंडन किया, लंगर संगत प्रथा शुरू की और इस जो जाति प्रथा की जो एक प्रथा सी उसनों सट मारी। बट इस दे बावजूद भी सानू समाज विच इहो जिहियां बहुत सारियां रीतियां रिवाज मिलते सी जो कि उस टाइम दे जाति प्रथा दा रूप बारे दसदे सीगे। तो हुण मैं शुरू करदी हां कि ज्योतिबा फूले जी के बारे विच जानकारी देण लई। ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में होया सी। ज्योतिबा फूले दलित वर्ग अंदोलन के पहले महान नेता सन। महात्मा गांधी ने उन्होंने असली महात्मा और वीर सावरकर ने समाजिक क्रांतिकारी कह के उन्होंने शलाघा की है। वीर सावरकर जी ने समाजिक क्रांतिकारी कहा सी ਅਤੇ महात्मा गांधी जी ने असली महात्मा कहा सी। ज्योतिबा फूले का असली नाम ज्योतिराव सी। उन्होंने वड्डे वडेरे हिंदुओं की एक नीवीं जाति के काश्तकार सन जो कि फुल सब्जियां नूं उगाउण का काम करते सीगे। फुल उगाना का धंधा करने वाले परिवार नाल संबंध होने करके उन्होंने फूले कहा जाता सीगा। उन्होंने जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में होया सी। पिता का नाम गोविंदराव की पूना विखे फुल्लां अते सब्जी की दुकान सी। माता का नाम बिमला बाई जो पूना के नेड़े एक पिंड के माली परिवार नाल संबंध रखती सी। गोविंदराव ने अपने पुत्र नूं सिक्ख्या प्राप्त करने लिए स्कूल विच दाखल करवा दिता। होनहार बालक ने छेती ही मराठी भाषा पढ़न और लिखनी सीख ली। हिसाब किताब का ज्ञान हो गया। बट कुछ समय बाद गोविंदराय ने अपनी दुकान ते ही काम कर रहे एक ब्राह्मण क्लर्क की गलत सलाह मानते हुए ज्योतिराव नूं स्कूल तो हटा लिया और उसनूं बाग और खेतों में जो पिता का काम सीगा उस पितापुरखी धंधे ते लगा दिता। ज्योतिराव हर रोज़ अपना काम करन तो बाद पुस्तकां पढ़न विच रुझे रहंदे सीगे। 13 साल की उम्र विच ही ज्योतिराव का विआह कर दिता गया और पत्नी का नाम सावित्री बाई सीगी।
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ ਨੇ 1841 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਨੇ 1847 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਡੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ, ਅਗਲੇਰੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਿਆਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ 1848 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 21 ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1851 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ 48 ਹੋ ਗਈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ 51-52 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1852 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਕਸ਼ਨਾ ਫੰਡ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
श्रेष्ठ पुस्तकां लई इनाम वजों खर्च की जाए। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੋਤੀਬਾ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੂਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਧੋਂਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮਕ ਦੋ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀਬਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤੀਬਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਤੀਬਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋਤੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੀ ਰਾਮ ਸੱਤਿਅਸੋਧਕ ਸਮਾਜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੱਤਿਅਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਘਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। 1856 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਜੋਤੀਬਾ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1869 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪ੍ਰੀਸਟਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ, ਜਾਹਲ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਮੌਤ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ 73 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਲੌਕ ਆਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ 1863 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਲੇਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ।
ज्योतिबा फुले का नीवी जाति के उद्धार लिए सब तो महान ते महत्वपूर्ण काम सीगा 24 सितंबर 1873 ਨੂੰ पूना विखे एक संस्था की स्थापना करना, जिसका नाम सत्य शोधक समाज रखा गया। ज्योतिबा फुले इस संस्था के पहले प्रधान ते खजांची ਅਤੇ नारायण राव गोविंद राव कंडालक इसके पहले सकत्तर चुने गए। सत्य शोधक समाज के मुख्य उद्देश्य शूद्र ਅਤੇ अत शूद्रां ਨੂੰ ब्राह्मण पुरोहितां ਦੇ शोषण तो छुटकारा दिवाउणा, उन्हां विच अपने मानव अधिकार संबंधी जागृति लियाउणा, मानसिक ਅਤੇ धार्मिक गुलामी तो मुक्त करना, समाज विच शामिल होण वाले हर मैंबर ਨੂੰ देवता खंडे राव ਦੇ नाम ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ब्रिटिश शासन प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा लैनी पैंदी सी। बाद विच सत्य शोधक समाज के कुछ सिद्धांत उलीके गए, जिस तरह कि सारे मनुख एक ईश्वर की संतान हैं जो सारिਆਂ ਦਾ परम पिता है। ईश्वर की पूजा करने लिए किसी पुरोहित या विचोले की कोई लोड़ नहीं। इन्हां सिद्धांतों ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला सत्य शोधक समाज का मैंबर बन सकता सी। ज्योतिबा फुले ने अपने बाकी सारा जीवन सत्य शोधक समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने और इन्हों अमली रूप देने में बतीत किया। 25 दिसंबर 1873 और 7 मई 1774 ਨੂੰ दो नीवी जाति के नौजवान पुरुष जिन्हां दी पत्नियां मर चुकियां सन दे समाज के नियमां अनुसार बिना प्रवेश धन खर्च किए बिना ब्राह्मण पुरोहित की हाज़री के विआह करवाए गए। ब्राह्मणों ने इन्हां विआहां का प्रबल विरोध किया। ज्योतिबा फुले नीवी जाति के गरीब किसान और काश्तकारां की अवस्था सुधारन लिए भी यतन किए। उन्होंने सरकार को अपील की कि वह वाजब भूमिका लिया जाए, मुफ्त सिक्ख्या का प्रबंध किया जाए। ज्योतिबा फुले ने 1885 में सतसार नामक रसाला प्रकाशित किया, जिस विच ब्राह्मणों राही शूद्र और अति शूद्र उत्ते किए जा रहे अत्याचारों की चर्चा की। प्रार्थना समाज ਅਤੇ ब्रह्मो समाज ਨੂੰ शूद्रां ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ज्योतिबा फुले ने 1885 ਵਿੱਚ ਸਤਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ज्योतिबा ਅਕਸਰ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। पढ़े लिखे अछूत उन्होंने चेले बन चुके सन। इन्हां विचों गोपाल बाबा वलंकर का नाम खास तौर पर है, जो कि एक लेखक प्रचारक और बुलारे सन। ज्योतिबा राही दलित वर्ग के उद्धार लिए किए गए सलाउणयोग कामां लई उन्हां नूं सन्मानित करन लई नीवी जाति के लोगों ने मिल के 11 मई 1888 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ एक शानदार समागम किया। इस समागम में ज्योतिबा के ब्राह्मणों और होर उच्चियां जातियों के विरुद्ध इकल्ले लगातार संघर्ष करने और दलित वर्ग के उद्धार लिए अनेक कार्य करने की भरपूर शलाघा की गई, जिस तो बाद उन्होंने महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। बाद में शिशिर कुमार घोष और MK गांधी ਨੂੰ भी महात्मा की उपाधि ਨਾਲ सुशोभित किया गया। ज्योतिबा फुले पहले सुधारक सन जिन्होंने साधारण लोगों वालों महात्मा की उपाधि दी गई। 28 नवंबर 1890 ਨੂੰ ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया। ज्योतिबा फुले ने दलित वर्ग के इस्त्रियां के उद्धार लिए अपना सारा जीवन लगा दिता। और दलित वर्ग के निसंदेह सब तो पहले और सब तो महान नेता सन। उन्होंने तो बाद डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने भी उन्होंने कामों तो प्रेरणा लैके अगे समाज सुधार करना शुरू किया।